जिन ज़बानों से मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा जाता है उनमें कभी लुकनत नहीं आती। अपनी अपनी आवाज़ों को मुअत्तर करो पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मासूम फरमाते हैं जो बंदा हमारी ज़ात पे दरूद भेजता है उस बंदे के गुनाह ऐसे माफ़ कर दिए जाते हैं जैसे थे ही नहीं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाहिल अंसारी अन फातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहू उइज़्ज़ुका बिल्लाहि या अबताउ मिनज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअ लहु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदिहिल हसन अलैहिस्सलाम। क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक तहतल किसाइ फ़अक़बलल हसन अलैहिस्सलाम नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसाइ क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसाइ फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाइ फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा व अस्सलामु अलैका या मन इख़्तारहुल्लाहु अताज़नु ली अन अदख़ुल मअकुमा तहतल किसाइ फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़ि उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाइ फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब।
فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا صلوات. جب آیت تطہیر نازل ہو گئی تو علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو ہمارا قصہ ہے، کسا کا، چادر کا، اس حدیث کا جب ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے اس کو ذکر کریں گے زمین پہ بیٹھ کر کسی محفل میں، تو ان کے لیے اجر کیا ہے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا، والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے نبوت کے لیے مبعوث کیا. نبی قسم اٹھا رہا ہے. پھر فرمایا واصطفانی بالرسالت نجیہ، جس نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا، اس کی قسم. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، زمین پر بیٹھنے والے، ہمارے چاہنے والے جب اس حدیث کا ذکر کریں گے، اس حدیث کو سماعت کریں گے، وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ، ہمارے محب، ہمارے ماننے والے جمع ہوں گے، الا ونزلت علیہم الرحمہ، اللہ ان پر رحمتوں کا نزول کرے گا. وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. اللہ جب یہ حدیث کسا کا ذکر ہو رہا ہوگا، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے اس کی تلاوت کو سماعت کر رہے ہوں گے یا خود تلاوت کر رہے ہوں گے، تو اللہ ان پر ملائکہ نازل کرے گا. وہ ملائکہ جو اس حدیث کا ذکر سماعت کر رہے ہیں یا اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان بندوں کے لیے وہ ملائکہ استغفار کریں گے. تب تک استغفار کریں گے جب تک بندے منتشر نہ ہو جائیں گے، جب تک بندے جدا نہ ہو جائیں گے. پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی، میں علی بھی کامیاب ہوں، میرے شیعہ بھی کامیاب ہیں. وقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیاً، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے علی مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے نبوت کے لیے مبعوث فرمایا، واصطفانی بالرسالت نجیہ، اور مجھے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا، اس پروردگار کی قسم. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، زمین پر بیٹھنے والوں میں جب حدیث کسا کی محفل ہوگی اور تیرے چاہنے والے، تیرے محب جمع ہوں گے، الا ومحب وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہما، جو بھی اس محفل میں بیٹھا ہوگا پریشانی کی حالت میں، اللہ اس حدیث کے صدقے میں اس کی پریشانی دور فرما دے گا. ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، جو کسی غم کو لے کر اس حدیث کی محفل میں بیٹھے گا، اللہ اس حدیث کے صدقے میں اس کے غم کو دور فرما دے گا.
وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ، اور بندے جتنی حاجتیں لے کر حدیث کسا کی محفل میں بیٹھیں گے، اللہ اس حدیث کسا کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ وقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔